सत श्री अकाल जी। ANB न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता तो शुरुआत करते अज के बुलेटिन की। देश च संयुक्त किसान मोर्चे की अगवाई में अंदोलन चल रहा है तो संयुक्त किसान मोर्चे के नेतावां द्वारा प्रैस कानफ्रेंस की गई। इस मौके किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रैस कानफ्रेंस मौके की कहा, तुहानूं सुणाउने हैं। देखो, कुछ प्रतिबंधित शब्द होते हैं। प्रतिबंधित शब्दों का इस्तेमाल किसान संगठन में ना करे कोई, तो इसलिए उनको कहा मैं आप ना करो। क्यों? कोई उनको महात्मा कहता है, कोई उनको आतंकवादी कहता है। हमारा वो सब्जेक्ट ही नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है किसानों के 3 कानून। उससे अलग हटकर ना बात करें। दूसरे जो हमारे साथी हरियाणा के थे, उनका एक इंडिविजुअल बयान था पॉलिटिक्स पे कि इलेक्शन लड़ा जाए, वो संयुक्त मोर्चे का बयान नहीं है। तो उनका भी कहा कि आपका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, जब ये संयुक्त मोर्चा जीत हमारी हो जाए, आपको भाई इलेक्शन लड़ना तो आप लड़ सकते हो। तो संयुक्त मोर्चे के बैनर पे इस तरह का बयान ना करें। जैसे हमारे पंजाब के हमारे लीडर हैं, यहाँ पे आए हैं डल्लेवाल जी, इन्होंने कहा कि कोई भी हमारा बयान होता है, हम आप सब लोगों को बुलाते हैं, ऑथेंटिक रूप से सब इकट्ठे होते हैं और वो एक हम बयान देते हैं। किसी का भी व्यक्तिगत बयान होता है तो उसको ना करा जाए। और मोर्चे के इस पे जो कुछ चीजें प्रतिबंधित हैं उनका इस्तेमाल ना करें। बंगाल गए थे, वहां की मुख्यमंत्री से मिलने गए थे बंगाल में। क्या किसी स्टेट के मुख्यमंत्री से मिलना देश में प्रतिबंध है? ना ना, नहीं ना ना। एक बयान हमारे संयुक्त मोर्चे का बताओ कि हमने ये कहा है कि टीएमसी को वोट दो, ये नहीं कहा। हम गए थे, बीजेपी के लोग वहां से चुनाव लड़ रहे थे, वो एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे, उन चावल के साथ में वोट मांग रहे थे। संयुक्त मोर्चे ने, डालेवाल जी, सभी लोगों ने, वहां पे योगेंद्र जी ने ये कहा कि ये एक मुट्ठी चावल की भारत सरकार यहाँ पे आई है, इससे इसकी MSP मांग लो। अगर ये कहना गलत है तो भाई हमने कहा है नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भी खबरें छपती रहती है कि हम संयुक्त मोर्चा चुनाव के लिए कोई पार्टी बना रहे। हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना। और अभी जो चुनाव की बात होगी, क्या होगा, किसको वोट देनी है, क्या है भाई, जिससे हमारी लड़ाई चल रही है, हम उसको क्यों कहेंगे कि इसको वोट दो? जब जनता खुश होगी उसको दे लेगी, जनता नाराज होगी दूसरे को दे लेगी। हमारा क्या मतलब चुनाव से? हम बात करेंगे आंदोलन की, बात करेंगे अपने मसलों की। अरे ट्रैक्टर रैली तो भाई जाता है, हर जत्था जाता है। जैसे अभी भी 26 तारीख में वहां पर गया, ट्रैक्टर से गए। अब हमारे पास में बसें तो है नहीं, हम ट्रैक्टर से जाते हैं। आज भी करीब 800 लोग हमारे कल ट्रैक्टर गए वहां पे, 800 ट्रैक्टर। हमारा हमारा अगला जो जत्था जाएगा गाजीपुर बॉर्डर पे, जो किसान क्रांति गेट है, वहां पे 14 अगस्त को जाएगा। 15 अगस्त ट्रैक्टर से जाएंगे, और क्या ट्रैक्टर से जाएंगे? ट्रैक्टर ही तो किसान का टैंक है। और 15 अगस्त में मोर्चे पे झंडा फहराएंगे। क्या? अरे टैंक है? अच्छा, हम तो अपने ट्रैक्टर को टैंक कहेंगे भाई। हाँ, अगर कोई उसके आगे पीछे आएगा भाई, वो जमीन को पाड़ता है, बंजर जमीन को पाड़ता है वो। अच्छा, हम अपने ट्रैक्टर को टैंक कहेंगे भाई? कोई दर्द सिर दर्द दिएगा किसी को? ना ना। देखो, हमने ये कहा था कि 3T, जो हमारा जवान है गांव में काम करता है, वो मिलिट्री में जब जाता है तो टैंक चलाता है, जब वो गांव में आता है तो ट्रैक्टर चलाता है, जो फ्री माइंड रहता है हमारा जितना यूथ है वो ट्विटर चलाता है। तो क्या तीनों चीज चलाना देश में अपराध है? कोई इंसान नहीं हुई। 26 जनवरी को 4 लाख ट्रैक्टर गए दिल्ली में, 25 लाख आदमी गए, कोई इंसान नहीं करी। वो ट्रैक्टर ज्यादातर वे ट्रैक्टर थे जो भारत सरकार ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर प्रतिबंधित कर दिए। वो ट्रैक्टर गए, वो दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चले। जो रूट, ये योगेंद्र यादव जी सब लोग उसमें थे, जब भारत सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच में बैठ के बातचीत हुई, रूट दिए, उन्हीं रूट पे बैरिगेटिंग करी गई और दिल्ली के लाल किले के जाके रास्ते खोल दिए। किसान कोई लाल किले का रास्ता जानता है? अगर किसान है ना ना, नो नो, गलत। झंडे कौन उतारते? हम 5 से 7 लाख झंडे लेके गए थे, नेशनल फ्लैग। किसने झंडा नहीं उतारा? एक वहां पे लोहे का पाइप खड़ा था।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ। ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ नहीं होंगे उन्ना टाइम कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी। इस देश में किसान की आवाज उठाना अब पाप है। इस देश में अन्नदाता की पीड़ा को उजागर करना पाप बन गया है। इस देश में मजदूर और किसान, अगर आप उसकी आवाज उठाएंगे, अगर राहुल गांधी जी किसान के ट्रैक्टर को संसद में ले जाकर अंधी, बहरी और गूंगी मोदी सरकार को सच्चाई का आईना दिखाएंगे तो ये सरकार उसे अपराध मानेगी। पर मोदी जी एक बात जान लें, अगर किसान की आवाज उठाना अपराध है तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ये अपराध बार बार करेगी। हाँ, हम अपराधी हैं, जेल भेजिए 7-7, 8-8 घंटे बगैर किसी वारंट के। आप युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद रखिए। आप जरूरत पड़े तो तिहाड़ जेल भेज दीजिए, परंतु 3 काले कानून वापस लीजिए, क्योंकि जब तक हम मोदी सरकार को देश 'ਚ नवा संसद भवन बनाया जा रहा है। इस बारे कांग्रेसी सांसद मनीष तिवाड़ी ने कहा कि सरकार द्वारा जो संसद का ढांचा बनाया जा रहा है उस बारे संसद मैंबरों को ही नहीं पता। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि सरकार को नवे संसद भवन बारे स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए है। इस मौके खेती कानूनों बारे बोलते हुए उन्होंने कहा कि जेकर देश के किसानों को खेती कानून पसंद ही नहीं तो सरकार को यह कानून वापस ले लेने चाहिए हैं। से विचार कर रही है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं उनको बढ़ाया जाए, और दूसरी बात यह है कि जो संसद भवन की आर्किटेक्चरल प्लान्स हैं वो संसद के समक्ष रखने की ज़रूरत है, संसद की पटल के ऊपर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही एक अजीब सी परिस्थिति है कि जिन सांसदों के लिए संसद भवन बनाया जा रहा है उन सांसदों को ये जानकारी ही नहीं है कि उसकी रूपरेखा क्या है। देखिए, ऐसा है कि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ। 2007 में जब प्रचार प्रसार से जुड़ा हुआ एक विधेयक यूपीए की सरकार लाने के ऊपर विचार कर रही थी, ब्रॉडकास्ट सर्विस रेगुलेशन बिल, तो आप ही सब चलचित्र वालों ने, टेलीविज़न चैनल वालों ने बहुत हल्ला किया, बहुत हाई तौबा मचाई कि ये तो हमारे हक में नहीं है। सरकार का ये मानना था कि ये आपके और आपके जो व्यूअर्स हैं उनके हक में हम ये विधेयक लेके आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने उस विधेयक को वापस ले लिया। तो किसानों का, देश भर के किसानों का ये मानना है कि ये जो विधेयक है, ये जो कानून है, वो किसान विरोधी हैं, किसानों की ज़मीनें छीनेंगे, बड़े बड़े जो धनपशु हैं उनको कृषि क्षेत्र के ऊपर कब्जा कराने का एक षड्यंत्र है, और इसलिए सरकार को ये जो कानून है ये प्रतिष्ठा पे बगैर खड़े हुए वापस ले लेने चाहिए। येडियुरप्पा जी और जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री की गद्दी है उसका एक बड़ा ही विचित्र घटना। फिलहाल बेला हो चुका एक ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक तो बाद। ब्रेक तो बाद दर्शकों का स्वागत है। रुख करते हैं अगली खबर का। पंजाब कांग्रेस के नवे नियुक्त किए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कार्यकारी प्रधानों ते कांग्रेसी नेतावां नाल मुलाकात की। इस मौके नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधान बनने तो बाद विवादां विच घिर चुके ने किसानों वालों नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध भी किया जा रहा है। इस दौरान गलबात करते हुए बरिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू का किसानों को ठोस पहुँचाने का कोई भी मतलब नहीं सी। इस दौरान प्रिंस कुलार ते पवन गोयल ने की कहा, तुहानूं सुणाउने आ। सारिਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਲਮੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਰੰਟਲ ਸੈਲਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਦਨ 50 ਡੇਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ NPA ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ OPD ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਟ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ DA ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ DA ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ CM ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕਣ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ DA ਤੇ NPA ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਚ ਆਇਆ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਦੇ 2 ਫਾਇਰ ਹੋਏ। ਹਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜਰਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝਗੜਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ? ਇੱਕ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਵਗੈਰਾ। ਕਾਰਨ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਛਾਣਬੀਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਲੇ, ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਗੋਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਗੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਲਾਈ? ਆਹੋ ਹਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਈ ਹੋਲਡਿੰਗ ਉੱਪਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਗਾਇਬ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਕਾ ਮਲੋਟ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪਸੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਰੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ। 2018 ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਹਾਦਸਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵਾਪਿਸ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਕੂਲ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਕੂਲ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਕੂਲ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਆਪ ਸੰਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਚਰਚਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੇ ਰੱਦ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਲਾਮ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਕੀਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਗੁੱਲ ਪਨਾਗ ਤੇ ਸੁਮਨ ਹੱਡਾ ਨੇ ਲਿਆ ਭਾਗ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ। ਕਿਹਾ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਿਆਰ।